প্রভু দেখাও দেখিবি থরে করে বিনতি বাঞ্ছা পূর্ণ কর শ্রী পয়রে বাঞ্ছা পূর্ণ কর শ্রী পয়রে পূজা মন্দিরে আসল পূজা মন্দিরে সুমনে সজাই সেজ চাহিয়া তুরে পূজা মন্দিরে মৃদু কঞ্জ পদ চালি আশস ধীরে আসল পূজা মন্দিরে আসল পূজা মন্দিরে আসল পূজা মন্দিরে জয় ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବା ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ବୋଲେ ତାପରେ ସତ୍ୟ ପାଠ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଲିବା? ହଁ। विजय कराजी ठाकुर विजय कराजी ठाकुर जीवाको मन मोर जीवाको मन मोर चरण जुग तुमर जे कर जी ठाकुर विजय कराजी ठाकुर जीवाकु मन मोर चरण जुग तुमर विजय कराजी ठाकुर ধৈ দেবী পদবেনি ঢালি নয়ন বারি ধৈ দেবী পদবেনি ঢালি নয়ন বারি বসাই বিষমাদরে হৃদয় আসন পারি বসাই বিষমাদরে হৃদয় আসন পারি পিন্ধাই দেবী মোগ
মঙ্গলে ভকতি সুবনমালী পিন্ধাই দেবী মঙ্গলে ভকতি সুবনমালী প্রীতি চন্দন তিলক প্রীতি চন্দন তিলক মাখি সজাই কর আজি ঠাকুর কর আজি ঠাকুর जड़े जड़े देवता तुम्हें करुणा सिंधु जड़े जड़े देवता तुम्हें करुणा सिंधु भक्त मथारे दियो অজাড়ি আশিস বিন্দু ভকত মথারে দিও অজাড়ি আশিস বিন্দু জড়ে মো জড়ে দেবতা তুমি হে করুণা সিন্ধু ভকত মথারে দিও অজাড়ি আশিস বিন্দু দর্শন দেব তুমি দয়াময় দীনবন্ধু দর্শন দেব তুমি দয়াময় দীনবন্ধু সফল হেব জীবন সফল হেব জীবন এতিকি আশা মনর এতিকি আশা মনর কর আজি ঠাকুর কর আজি ঠাকুর বুঝিବାକୁ ମନ ମୋର ଚରଣ ଯୁଗ ତୁମର ବୁଝିବାକୁ ମନ ମୋର ଚରଣ ଯୁଗ ତୁମର ଯେ କର ଆଜି ଠାକୁର যে কর আজি ঠাকুর ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ ବନ୍ଦନା ଗାନ। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं गमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनाद कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढं तत्त्वमाला विभूषितं भुक्तिमुक्तिप्रदातारं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजं वेदान्तं भुजसूर्याय तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्मबन्ध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। संसार वृक्षमारूढा पतन्ति नरकार्णवे येन धृतं इदं विश्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्तन्नपर्यन्तं परमात्मा स्वरूपकं स्थावर जंगमं चैव प्रणमामि जगन्मयं। वन्देऽहं सच्चिदानन्दं वेदातीतं जगद्गुरुं नित्यपुरुषं निराकारं निर्गुणं सत्त्वसंस्थितं। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरुः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथो श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुब्रह्म नमाम्यहम्। भवपाशविनाशाय ज्ञानदृष्टिप्रदर्शिने नमः सद्गुरवे तुभ्यं भुक्तिमुक्तिप्रदायिने। नराकार परं ब्रह्म रूपाय ज्ञानहारिणे आत्मज्ञानं प्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओं तत्सत्। यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं सदभवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। गुरुर्मुक्तिं पूजामूलं गुरुः पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बंधनागामी जय गुरु।
মোর ঘৃণ অন্ধ নয়নে রঞ্জন কর জ্ঞান রঞ্জন বন্দন মোর ঘৃণ বন্দন মোর ঘৃণ। জয় গুরু। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପଦେଶ ଦୈନନ୍ଦିନ ସାଧନା। ଖୁବ୍ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ହେ ଦେବତା, ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ କର୍ମମୟ ସଂସାର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅଲଙ୍ଘନୀୟ ଆହ୍ୱାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କର୍ମସାଗରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାଣରେ ବଳ ଦିଅ, ମନରେ ବଳ ଦିଅ, ଦେହରେ ବଳ ଦିଅ, ଯେପରି ନିଷ୍କଳୁଷ ଭାବରେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରେ। ମୁଁ କର୍ମର ଜଟିଳ ଆବର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯେପରି ତୁମକୁ ଭୁଲି ନଯାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରାଣରେ ବଳ ଦିଅ, ମନରେ ବଳ ଦିଅ, ଦେହରେ ବଳ ଦିଅ, ଯେପରି ନିଷ୍କଳୁଷ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ। ମୁଁ କର୍ମର ଜଟିଳ ଆବର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯେପରି ତୁମକୁ ଭୁଲି ନଯାଏ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନାତନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଛନ୍ଦୋବଦ୍ଧ ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଉଠିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଳର କୁଟିଳ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ଯାହା ହେଉ, ତୁମେ ତୁମର ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରାଣର ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ମଣ୍ଡିତ କରି ତାଙ୍କର ପଦରେ ନିବେଦନ କରିବ। ତାହା ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଜୟଗାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବତିକକ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତାପରେ ଦିନ ତମାମ ତୁମେ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିଯାଅ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଯେପରି ତ୍ରୁଟି ନ ହୁଏ ସେ ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ। କେହି ଯେପରି ତୁମ ଆଚରଣରେ, ତୁମ ବ୍ୟବହାରରେ ମର୍ମ ପୀଡ଼ା ନ ପାଆନ୍ତି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଯେପରି ତ୍ରୁଟି ନୁହେଁ ସେ ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ। କେହି ଯେପରି ତୁମ ଆଚରଣରେ, ତୁମ ବ୍ୟବହାରରେ ମର୍ମ ପୀଡ଼ା ନ ପାଆନ୍ତି। ପୁଣି ଅପରର କୁଟିଳ ବ୍ୟବହାରରେ ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତୁମ ଚିତ୍ତକୁ ଉଦ୍ବେଳିତ କରି ନପାରେ। ଅପରର କୁଟିଳ ବ୍ୟବହାର କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଯେପରି ତୁମ ଚିତ୍ତକୁ ଉଦ୍ବେଳିତ କରି ନଦିଏ। ତୁମେ କାହାର ଉଦ୍ବେଗର କାରଣ ହୁଅ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କେହି ତୁମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ତାହା ସହ୍ୟ କର ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ରହି ତାର ପ୍ରତିକାର କର। ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ରହି ତାର ପ୍ରତିକାର କର। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ନ କରିବା ଦୁର୍ବଳତା, ସୁତରାଂ ପାପ। ସତ୍ୟକୁ ଅଙ୍ଗର ଭୂଷଣ କର। ସଂଯମକୁ ପ୍ରାଣର ସହଚର କରିନିଅ। ସରଳତାକୁ ମନର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି ବିଘ୍ନ ଆସେ, ବାଧା ଆସେ, ଆକୁଳ ପ୍ରାଣରେ ଜୟଗୁରୁ ମହାନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ପ୍ରାଣରେ ବଳ ପାଇବ, ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତିର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ। ତତ୍ପରେ ସମଗ୍ର ଦିବସ ବ୍ୟାପୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଅବସାନ ପରେ ଶଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ମନେ ମନେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କର। ଦେଖ କେଉଁଠାରେ ତୁମର ତ୍ରୁଟି ହୋଇଯାଇଛି, କେଉଁଠାରେ ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟିଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମକୃତ ତ୍ରୁଟି ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଅତି ଚଞ୍ଚଳମତି। କର୍ମ ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଯାଇଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଯେପରି ତୁମ ଶକ୍ତିରେ ଶକ୍ତିମାନ ହୋଇ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବାଧା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେପରି ପୁଣି ସେହି ସବୁର ପୁନରାବର୍ତ୍ତନର ସୁଯୋଗ ନ ଘଟେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ନିଦ୍ରା ନ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ନିଦ୍ରା ନ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କରି ମୂର୍ତ୍ତି ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କରି ନାମ ଜପ କରି ନିଦ୍ରା ଯାଅ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଯେପରି ତୁମ ଚିତ୍ତକୁ ଅଧିକାର କରି ନ ବସେ। କୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବ, କୋଉ ନାମଟାକୁ ଧରିବ ନା, କେଉଁ ନାମ ଧରି ଡାକିବି ତମକୁ, ତମେ ତ ସର୍ବନାମ। ତାହାର ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପୁଣି ସେ ଆଗକୁ ବଢି କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ନାମ, ଅନନ୍ତ ରୂପ, ଯେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ନାମ ସବୁ ରୂପ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ଚରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକାଗତି ହୁଏ। ପାର୍ଥକ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ନାମ ସବୁ ରୂପର ଅନ୍ତରାଳରେ ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ଅରୂପ ରୂପ ବିରାଜିତ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ନାମ ଯେକୌଣସି ରୂପ ଅବଲମ୍ବନ କଲା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି କାରଣରୁ ଯାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାମରେ ରୁଚି ହୋଇଅଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେ ସେହି ନାମର ସେହି ରୂପର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏପରି କୌଣସି ଧରାବନ୍ଧ ନିୟମ ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ଅମୁକ ନାମ ବା ଅମୁକ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କେବଳ ଅମୁକ ନାମ ବା ଅମୁକ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯେଉଁ ନାମ ଯେଉଁ ରୂପ ଅବଲମ୍ବନ କରିବ ସେଥିରେ ଯେପରି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା ଥିବ। ନିଷ୍ଠା ନଥିଲେ ଆଜି ଏ ନାମର ଆଶ୍ରୟ ନେଲ, କାଲି ଅନ୍ୟ ନାମର ଆଶ୍ରୟ ନେଲ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ଉପଦେଶ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା। ମାନେ ସେଟା ତମେ ଯେଉଁ ନାମ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବି ସେଟା ତାଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯେମିତି ଆମର ସେ ଯୋଉ କୃଷକର କଥା, ହାରାଧନ କୃଷକର କଥା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲା ଟୋପାଳ 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 କରି ଡାକିଲା। ଟୋପାଳ ଟୋପାଳ କରି ଡାକିକିରି ତାଙ୍କର ମାନେ ଟୋପାଳ ଟୋପାଳ କରି ଡାକିକିରି ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେଇକରି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତେବେ ସେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ନାଁଟା ଡାକୁଛ, ଯେମିତି ଡାକୁଛ, ସେ ନାଁ କି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଶାଖା ସଂଘର ମେମ୍ବର ଥାନ୍ତି, ପରିଚୟ ପତ୍ର ଟିକେ କରିଥାନ୍ତି। ନିତିଦିନ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗାଧେଇକି ଆସିବେ, ଗାଧେଇକି ଆସିକିରି ପାଖରେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଫିଗ୍ରହ ନଥାଏ, ବହୁତ ଗରିବ ଘର, ଠାକୁରଙ୍କ ପୁସ୍ତକ କିଛି ଥାଏ, ଆଉ ଆସନ ଫାସନ ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ସେ ପରିଚୟ ପତ୍ରଟି ପଢ଼ିବେ, ଆଗ ଗୋଟେ କନିଅର ଫୁଲ ଟିକେ ଦେଇକିରି, ଏଇଟା ବହୁତ ଥର ଆମେ କହିଛୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, କନିଅର ଫୁଲ ଟିକେ ଦେଇକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ କନିଅର ଫୁଲଟି ଦେଇ ପ୍ରଣାମ କରିକିରି ତାପରେ ପରିଚୟ ପତ୍ରଟି ପଢ଼ିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାହା ଯେମିତି ମନେ ମନେ ଟିକେ କରିକି ଉଠିବେ। ଏତିକି ସବୁଦିନ ହବ। ମାସେ, ବର୍ଷେ, 2 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ। ଦିନେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଘରଟି ପୋଡ଼ିଗଲା। ଘରଟା ପୋଡ଼ିଗଲା, ଭିତରର ଆସବାବ ପତ୍ର କିଛି ପୋଡ଼ିନି। ଘର ଚାଳ ପୋଡ଼ିଗଲା, ଭିତର ଆସବାବ ପତ୍ର କିଛି ପଡିନା। ସେମିତି ବେଡସିଟ୍ କନ୍ଥା ପଡନ୍ତାନି, ଖଟ ଯାହା ଯେମିତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଯାହା ସବୁ ସେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ପରିଚୟ ପତ୍ରଟା ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇକି ବି ସିଏ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। କହିବାର କଥା କେମିତି କାହିଁ ହେଲାନି ନା, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ଆମର ଯୋଉ ବାରିପଦା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ, ବାରିପଦା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଲା, ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହଟା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତିଟା ବିଗ୍ରହରେ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଶକ୍ତିଟାକୁ ସାଧାରଣ ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଜିନିଷଟା ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ, ଚୈତନ୍ୟଂ ଶାଶ୍ୱତଂ ଶାନ୍ତଂ ବ୍ୟୋମାତୀତଂ ନିରଞ୍ଜନ। ଚୈତନ୍ୟ କ'ଣ? ଚୈତନ୍ୟ ମାନେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁକି ଥାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ଶୁଅନ୍ତି, ବର୍ଷକେ 4 ମାସ ଶୁଅନ୍ତି, ଚତୁର୍ମାସ। ବ୍ରହ୍ମା କଳ୍ପ ଶେଷରେ ଶୁଅନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ବି ଶୟନ ହୁଏ। ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବି, ଦୁର୍ଗା ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ଶୁଅନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ଶୟନ ଉତ୍ସବ ଅଛି ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଚେତନ, ଚିର ସଚେତନ ଜଗତ ଗୁରୁ, ସକଳ ବାଞ୍ଛାର କଳ୍ପତରୁ, ସାକ୍ଷୀ ତୁମେ ଚିର ସିଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧିର, ବିଶ୍ୱ ହସେ ଲଭେ ତମରି କର। ଶାଶ୍ୱତ, ଶାଶ୍ୱତ କ'ଣ? ଶାଶ୍ୱତ ଅର୍ଥ ଯେ କାଲି ଯେମିତି ଥିଲେ ଆଜି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ପରଦିନ ସେମିତି ରହିବେ। ନା ତାହେଲେ କ'ଣ ଅନ୍ୟମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା? ହଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ। କେମିତି ନା, ଆଜି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବ୍ରହ୍ମା ଇଏ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ କିଏ ହେବେ। କ'ଣ
ନା କହୁଛନ୍ତି ନା କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗତଗୁରୁ। କଣ ନା କୃଷ୍ଣକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମା କଣ କଲେ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବ୍ରହ୍ମା କଣ କଲେ ସବୁ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ନେଇ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ କୋଉଠି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ। କୃଷ୍ଣ ଭିତରୁ ଆଇଲେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୁଆଡେ ପଳେଇଥିଲେ କୁଆଡେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଯୋଗ ବଳରେ ଜାଣିଲେ କଣ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜାଣିଲେ ସେଇଠୁ କଣ ବୈକୁଣ୍ଠ କହୁଛି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଲେ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ ନିଜକୁ ବହୁ ରୂପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ ଅନେକ ରୂପ ହେଇକିରି କିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ରୂପ ଧଇଲା କିଏ ସାଥୀ ରୂପ ଧଇଲା କିଏ ରୂପ ଧଇଲା ଏମିତି କରିକିରି ଆସିକି ଗୋପପୁରରେ ରହିଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସେଠି 2-3 ମିନିଟ୍ ଏଠି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିବ। 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି ଭିତରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋପପୁର ଆଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ସବୁ ଯେମିତି ଯାହା ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି। କି ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ଲୁଚେଇକି ନେଇକି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ରଖିଥିଲି କଣ ମୋ ପାଖକୁ ପୁଣି ଗୋପପୁରକୁ କେମିତି ପଳେଇ ଆଇଲେ। ଏହା କହି ସେଠୁ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ସବୁ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କଥା ଇଏ ସେଠୁ ଏହା କରି ଗୋପପୁରକୁ ଆଇଲେ ଆସିକିରି ସେଇଠୁ ଆଉ ତ ନିରୀକ୍ଷିକିରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ସେଇ ଯୋଉ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ସେମିତି ସବୁ ଶହ ଶହ କୃଷ୍ଣ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆରେ ତାଙ୍କ ଅସଲ ରୂପଟା ଦେଖିପାରିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ କୃଷ୍ଣ ଅନେକ ରୂପ ହେଇକିରି ଯେ ବାଳକ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଧରିଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଯେ ଶହ ଶହ କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥର ପଡ଼ିଗଲା। ସେଇଠୁ ଇଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆରେ ତମେ କଣ ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ? ତମେ କଣ ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ବା ମୋଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛ। କହନି କହନ୍ତିନି ତମେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛ ଆମେ ସେ ସ୍କୁଲର ହେଡମାଷ୍ଟର। ତେଣୁ ତମ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବାଲା ମୁଁ ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛ। ହଉ 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 ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ଅମୁକ ଜାଗା ଦେଇ ବୁଲିକି ପଳେଇବ। ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ଅମୁକ ଜାଗା ଦେଇ ବୁଲିକି ପଳେଇବ। ବ୍ରହ୍ମା ଭିତରକୁ ଗଲେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅମୁକ ଜାଗା ଦେଇ ବୁଲିକି ପଳେଇଲେ। ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠି ଦିଟା ଗେଟରେ ଦରୁଆଣି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କଣ ନା ଏଠି ସମ୍ମିଳନୀ ହଉଛି। ଅଟକେଇଲେ କିଏ ନା ବ୍ରହ୍ମା। ନା କୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବ୍ରହ୍ମା? କେତେ ନମ୍ବର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବ୍ରହ୍ମା? ନା କଣ କେତେ ନମ୍ବର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବ୍ରହ୍ମା ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିର ବ୍ରହ୍ମା କେତେ ନମ୍ବର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବ୍ରହ୍ମା? ନା କହୁନ କେତେ ନମ୍ବର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବ୍ରହ୍ମା? ଏଠୁ ଆର ଜଣ କହୁଛି ଆରେ ଦେଖରେ ତାଙ୍କ 4ଟା ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ଇଏ ବୋଧେ 4 ନମ୍ବର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବ୍ରହ୍ମା। ନାଇଁ ତାହେଲେ ଏତେ ଗୁଡେ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛି ନା ଏଇଠି ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ହଉଛି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ ନେବେ ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ହଉଛି ଭଗବାନ କ୍ଲାସ ନା ହଁ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ସତ ସେ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଦେଇ ଗଲା ବେଳକୁ ଯିଏ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମା ମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହଂସ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସେଠି ପାଠ ପଢଉଥାନ୍ତି। ସେଇଟା ବ୍ରହ୍ମା ହେଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମା ବି ଶାଶ୍ୱତ ନୁହେଁ। କଳ୍ପ ଅନ୍ତରେ ସୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତ ବିଲୋପ ହବ କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବିଲୋପ ନାହିଁ। ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କିଏ ଆମେ କହୁନେ ଗୁରୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଭାସ୍କର ଭବସାଗର ତାରଣ ଚୈତନ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତ। ଶାନ୍ତ କଣ ଯେ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ। ବ୍ୟୋମାତୀତ ନିରଞ୍ଜନ। ବ୍ୟୋମାତୀତ କଣ ନା ବ୍ୟୋମ କହିଲେ ଆକାଶ। ବ୍ୟୋମ ଆଦି ଅତୀତ। ବ୍ୟୋମ ଆଦି ମାନେ ବ୍ୟୋମ ଆଦି ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ସେ ଅତୀତ। ବ୍ୟୋମର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କଣ ବାୟୁ। ବାୟୁର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଜଳ। ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପୃଥିବୀ। ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟୋମାତୀତ ମାନେ ଏ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ବ୍ୟୋମ ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ଯିଏ ଅତୀତ। ନିରଞ୍ଜନ ବିନ୍ଦୁ ନାଦ କଳା ତୀତ। ବିନ୍ଦୁ କଣ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ପ୍ରକୃତି। ନାଦ ହେଲେ ପୁରୁଷ। ପ୍ରକୃତି ବିନ୍ଦୁ ନାଦ କଳା। କଳା ହେଲେ ଅବତାର। ସେ ବିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ନୁହନ୍ତି ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ନାଦ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି ପୁରୁଷଙ୍କର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। କଳା କଳା ଅର୍ଥ ଅବତାର। ଅବତାର ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ବିନ୍ଦୁ ନାଦ କଳାତୀତ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ କଥା ଆଲୋଚନା ଛଳରେ ଅନ୍ୟ ଆଡିକି ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ କଣ ନା ସେ ତମେ ଯୋଉ ନାମଟାକୁ ଧର ଯୋଉ ରୂପଟାକୁ ଧର ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟାରେ ତମର ନିଷ୍ଠା ଥିବା ଦରକାର। ତମର କେତେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫିକେସନ ଅଛି ସେଇଟା ଦରକାର। ସେଇ କଥାରେ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଭକ୍ତଟିର ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହଟା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଲା। କାହିଁକି ଇଏ ବିଷୟ ବ୍ୟୋମାତୀତ ପଞ୍ଚମହାଭୂତର ଅତୀତ। ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ତାଙ୍କୁ କଣ ଗ୍ରାସ କରିବ?
जो चित्त पर पंचमहाभूत रहते पंचमहाभूत कौन ग्रास कर ग्रास कर। अच्छा, भगवान मानुष्य मूर्तिर चिंता स्वच्छंदरे करिपार से तो मनुष्य होई मनुष्य भितर मनुष्य लीला कर जाइछन्ति। तेणु तांकर दैवी मूर्तिर चिंता और मानुष्य मूर्तिर चिंता उभय समफलप्रद। पुणी तुम इच्छा कले कौन सी महापुरुष मूर्ति मध्य तांको चिंता करिपार, कारण महापुरुष मध्य तांकर प्रकाश, महापुरुष मानकर महापुरुषत्व, पुरुषोत्तम सत्ता भिन्न अन्य किछि नहीं। किंतु गोटे कथा कही रखुची, तुम्हें जेकोसी महापुरुष अनुध्यान कले मध्य तांको बाहर खोलपाटा को जेपरि धरी पड़ी न रह। से जो सार सत्य जगत रे प्रचार करिसेंति सही पंथारे चली सही सत्य लाभ करने निमित्त चेष्टा करवा ही तांकर यथार्थ स्मृति स्मरण। जय प्रार्थना। प्रार्थना गान। जय मणिमा गुहरी मोघे नागेऊ, गुहरी मोघे नागेऊ। मणिमा गुहरी मोघे नागेऊ, गुहरी मोघे नागेऊ। तुमरी करुणा अमीय झरणा, तुमरी करुणा अमीय झरणा, ए जीवन उछुड़ाओ, ए जीवन उछुड़ाओ। मणिमा गुहारी मोघे नागेऊ, गुहारी मोघे नागेऊ। जागरणे शयने तुमरी आरती मंगल शंख। जागरणे शयने तुमरी आरती मंगल शंख। अनसबदरे अनसबदरे न भलिए कान, निशिदिन शुणुथाओ, निशिदिन शुणुथाओ। मणिमा गुहारी मोघे नागेऊ, गुहारी मोघे नागेऊ। अज्ञान तिमिर घोर जीवन, अज्ञान तिमिर ओमा घोर जीवनर घन छाई। अज्ञान तिमिर घोर घोर जीवनर घन छाई। कमनीय तब तेजर आलोक,
কমনীয় তব তেজর আলোক ঝলকরে ঘুঞ্চি যাও হে ঝলকরে ঘুঞ্চি যাও মণিমা গুহারি মোঘে নাহি অকুল থল হে ভব সাগর দেখি আখি পাউনাহি অকুল থল হে ভব সাগর দেখি আখি পাউনাহি পারি କରିବାକୁ ନାଉରିଆ ପଡ଼େ ପାରି କରିବାକୁ ନାଉରିଆ ପଡ଼େ କିଏ ସମରଥ ଆଉ ଏ କିଏ ସମରଥ ଆଉ ମଣିମା ଗୁହାରି ମୋଘେ ନାହେଉ ଏ গুহারি মোঘে নাহিও মুকুଳିବା ପାଇଁ ଜଗତ ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଲରୁ ପାୟ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଜଗତ ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଲରୁ ପାୟ କୋମଳ କୋମଳ ଚରଣ ତଳରେ ଅମଳ କୋମଳ ଚରଣ ତଳରେ ଏ ଜୀବନ ଠାବ ପାଉ ଏ ଜୀବନ ଠାବ ପାଉ মণিমা গুহারি মোঘে নাহিও তুমরি করুণা অমিয় ঝরণা তুম অমিয় ঝরণা এ জীবন ছুড়াও এ জীবন ছুড়াও মণিমা গুহারি মোঘে নাহেউ গুহারি মোঘে নাহেউ জয় ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟା ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ସେ ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟିକେ ଭାବ ବିନିମୟ ସଂକ୍ଷେପରେ କଲେ ଆମେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିପାରୁ ପାଆନ୍ତି। ଜୟ ପ୍ରାଣର ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆତୁଳ ଚରଣରେ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ। ଭକ୍ତ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରୀତି ସମ୍ଭାଷଣ। ତ ଦେଖିନଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେଲା ଦେଖିଲି। ଶରୀରଟା ତ ଅସୁସ୍ଥ, ଗୋଡ଼ ମୋର ପାଦଟା ବି ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦିନେ ଏମିତି ଫୁଲ ତୋଳିକି ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଜନ ଗାଉଛି। ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ଠାକୁରେ ରେ ସରିଲା ବେଳକୁ ପାଦଟା ଅଟୋମେଟିକ ମୋଡି ହେଇଗଲାଣି, ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଗଲାଣି। ଯାଉ ଏ ତ ନୀତି ଜୀବନର ଘଟଣା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଜୀବନର ଇଏ। ଆଉ ବହୁତ ବଡ ବଡ ବିପଦରୁ ଆ ଭିତରେ 7-8ଟି ବଡ ବଡ ବିପଦରୁ ମୁଁ ମାନେ ଏସ୍କେପ କରି 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 ଠାକୁର ଟିକେ ଟିକେ ଭୋଗ କରେଇ 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 ଶେଷରେ ଠୁକେଇକିରି ଆମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରେଇଛନ୍ତି। ମୋର ବହୁ ଅନୁଭୂତି ଏ ବିଷୟରେ ଅଛି। କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କ ମନଟେ କିନ୍ତୁ ମନରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇଭଳି ଭଲ ପାଇବା, ସେଇଭଳି ନିରନ୍ତର ଛୁଟୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଶାନ୍ତି ପାଉଛି। ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୋର ଅନୁଭୂତି, କେବେ ବି ମୁଁ ବସେନି। ରାତି ପାଇଲେ କର୍ମ ସଂସାରକୁ ଲମ୍ଫ ମାରେ, ଦେହ ଯାହା ଥାଉ ଯେମିତି ଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ମତେ ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ଭଲ ସହାୟିକାଟେ, ଯୋଉ ଗାର୍ଡିଆନ ଆଞ୍ଜେଲ କହନ୍ତି, ଝିଅଟି ଆସି ରୋଷେଇବାସ କରିଦଉଛି। ଭାବୁଛି ଠାକୁର ମତେ ଜବରଦସ୍ତି ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଲୁ ଛୁଆ ବେଳୁ, ଏବେ ଟିକେ ବସ।
ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଃଖ ବିପତ୍ତି ଭିତରେ ବି ଅପାର କରୁଣା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁଭବ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ପଢୁଛି ଶୁଣୁଛି ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଯାଉଛି। ଆଉ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଏଇଆ ଯେ ମନକୁ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ଧାମରେ ସବୁବେଳେ ରଖିବା, ସଂସାରର ଛୋଟ ମୋଟ ବିପଦ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ହଲେଇ ପାରିବନି। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହୁଗୁଳି ନଦୀ ସହିତ ସମୁଦ୍ର ଟା ଜୋଟ ହେଇଛି, ତ ସେତେବେଳେ ଜାହାଜ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଡଙ୍ଗା ତା ଚାରିପଟ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଲି ଡଙ୍ଗା ସବୁ ଧରିକିରି ନାବିକ ମାନେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବଡ ବଡ ଜୁଆର ଆସେ, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡିକ ଫଟକିରି ପଲଟି ଯାଏ, ବୁଡିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବଡ ବଡ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡାକ ଟିକେ ଦୋହଲିକିରି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକିରି ପୁଣି ସ୍ଥିର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତ ଜୀବନରେ ଅନେକ, ମୁଁ ଭକ୍ତ ନୁହଁ, କୋଉ ସେବିକା ସ୍ତରରେ ଅଛି, ଭକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି, ଭଲ ସେବିକା ବି ହେଇପାରିନି। ଆଉ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ବିପତ୍ତି ଆସେ, ସାମୟିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦୋହଲିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ସବୁବେଳେ। ଆଉ କିଛିଟା ଲୀଳା କଥା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଛି ଜୀବନର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର କଥା ଆମେ କହିବା। ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ କଥା, ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦି ସେବକ, ତାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡୀ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଠାକୁର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଚଣ୍ଡୀ ଚଣ୍ଡୀ ଡାକନ୍ତି। ଖୁବ କମ ବୟସରେ ତ୍ୟାଗ ବୈରାଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇକିରି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଥରେ ତାଙ୍କ ତ ସନ୍ୟାସୀ ଲୋକ, ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ, ଆଉ ଟ୍ରେନରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ତ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ ଚାକର ଆସିକି ମାଗିଛନ୍ତି ପଇସା ଦିଅ, ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସନ୍ୟାସୀ ଲୋକ, ମୁଁ କୋଉଠୁ ପଇସା ପାଇବି, ନା ବାହାରି ଯାଅ ଟ୍ରେନରୁ। ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଷ୍ଟେସନରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଚିର ଭୋଳା ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସି ତାଙ୍କର ମନକୁ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇକିରି ନାମ ଜପ କରିବାଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଟ୍ରେନ ଜମା ଚାଲିଲାନି। ଯେତେ ଡ୍ରାଇଭର ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଯେତେ ଇଞ୍ଜିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ଟ୍ରେନ ଜମା ଚାଲିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର, ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜର, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। କଣ ହେଲା ଟ୍ରେନ, କୋଉଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସିଟ ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସେବକ ମାନେ, ଏଇ ପାସେଞ୍ଜର ମାନେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଠି ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନରୁ କାଢିଦେଲା ପରେ ତା ଏଇଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା। ସେ କାହାନ୍ତି, ଦୌଡିଲେ ସମସ୍ତେ ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ବେଞ୍ଚରୁ ଚିରାଚରିତ ନିଜସ୍ୱ ଭାବରେ ମଗ୍ନ। ଗୋଡ ହାତ ଧରିକି ଭୁଲ ମାଗିକି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଟ୍ରେନ ସିଟରେ ବସେଇଲେ। ଯେମିତି ବସେଇଛନ୍ତି, ସେ ସିଧି ହାତ ଯୋଡିକିରି ଜୟଗୁରୁ କହିକି ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଛନ୍ତି, ଚୁକ୍ 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 ଟ୍ରେନ ଚାଲିଲା। ସେଠୁ ସବୁ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଜୟଗୁରୁ କହିକି ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ଦେଲେ, ଟ୍ରେନ ଚାଲିଲା। ତ ଭଗବାନ କେତେ ଦୂର ଭକ୍ତର ମାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ଭାବିଲେ ଥଳ କୂଳ ପାଏନି ମନ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତର କେତେ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ଦରଦୀ ପ୍ରାଣ, ଭାବିଲେ ଅଶ୍ରୁରେ ଲୋତକ ଭରିଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଡକ୍ଟର ନୃପେନ ରାୟ ତାଙ୍କ ଶାଳକ ପିୟୁଷ କିରଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚିଠି, ଯେ ପୁଅର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଉଠିକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତରବର ହେଇକି ସେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇ ଧୀରେ ବାଟରେ କିଟ କିଟ ଅନ୍ଧାର। ସେଠୁ ସେ ଯୋଉ ଜାଗା ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ଦୂରରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି। ଭାବିଲେ ଗାଁରୁ ବୋଧେ କିଏ ଆସିଥିବ। କିଛି ବାଟ ସେ ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅରେ ସେ ପାର ହେଇକିରି ପଳେଇଲେ, ସେଇ ତାକୁ ଫଲୋ କରି କରି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଖାଇ, ବଡ ମାନେ ହିଡ ଭଳିଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ମାନେ ତଳକୁ ପଡିଯିବେ। ଏଇ ସମୟରେ ସେ ଜାଗା ମତେ ଡକାୟତଙ୍କର ଭୟ। ସେ ଖାଲି ନିଜକୁ ସାହସ ଦବା ପାଇଁ ମିଛି ମିଛିକା କହୁଥାନ୍ତି, କିରେ ରହମନ କିରେ, ରହମନ କିରେ, କହିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ହିଡରୁ ବି ଗଡି ପଡିଲେ। ଦେଖିଲେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଗୋଟେ ବିଲରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଉଠିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ପଡିଛି। ସେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆସିକିରି ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅନେକ ରାତି ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ମଧ୍ୟ ହେଇନି। ତ କେମିତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ଜନ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ତାଙ୍କୁ ବାଟ କଢେଇ କଢେଇକିରି ସେ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଆସିଲେ। ତ ଠାକୁର ଏଇଭଳି ଆଉ ଅନେକ ତାଙ୍କର ମଧୁର ଲୀଳା ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ସ୍ଵାମୀ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ବହି ସବୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଯାହା ମୋର ଲାଭ ହବ, ମଠର ଯାହା ବହି ବିକ୍ରି ହବ, ମୁଁ ମାତ୍ର ଏଥିରୁ 2 ଅଣା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ତାଠାରୁ ଅଧିକା ନୁହଁ। ସେ 2 ଅଣା ପଇସା ଦିନେ ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ନାଉରୀ କି କହିଲେ ନଦୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ। ଭାବିଲେ ସନ୍ୟାସୀ ଲୋକ ଦେଖି ନାଉରୀ ପଇସା ମାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ନାଉରୀ ଗୋଟେ ପଇସା ମାଗିକି ନେଇଗଲା।
ଆଉ ଗୋଟେ ପଇସାର ମୁଢି କିଣିଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ଭିକାରୀଟି ଆସି ହାତ ବତେଇଛି, ମୁଢି ତକ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଭୋକ ଉପାସରେ ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ପଡିଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ଖରା ତପ୍ତ ବାଲିରେ ପଡିଛନ୍ତି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇକିରି, ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଖରେ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇକି ଆସିକି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଜଣେ ବୋଲୁଛନ୍ତି, କେ ଅଛି ବାନ୍ଧବ ଭବେ ଗୁରୁ ବିନେ ଆର, ଯେ ଜନ ଭ୍ରାନ୍ତ ଜନେ କରେ শান্ত, ଦୁଜାଏ ମনের ଅନ୍ଧକାର। କିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ଛଡା ବାନ୍ଧବ କିଏ ଅଛି ଯେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଜୀବର ମନର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିପାରିବ? କହି ଆଖିରୁ ଯେତେବେଳେ ଠପ୍ ଠପ୍ ଲୁହ ଗଳିଛି ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦଙ୍କର, ସେଇ ତପ୍ତ ବାଲିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଉଠିଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର କୁଣ୍ଢେଇକିରି କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇଲି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର, ସେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି, 7-8 ଦିନ କିଛି ଦିନ ରହିଛନ୍ତି, ମଠର କାମ ସବୁ ସାରିଛନ୍ତି, ଘରେ ଖାଇବା ପିଇବାର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଅନୁଭୂତି, ଭଗବାନ ଆଶ୍ରିତ ଜଣକୁ କେମିତି ରଖନ୍ତି ନା, ଯେମିତି କଇଁଛ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେଇକି ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଗଲା ପରେ ସେ ସେଇଠି ତାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଥାଏ, ତାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ଛୁଆ ଫୁଟିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ପହଁରି ପହଁରି ମା ପାଖକୁ ପଳାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଟା ଭକ୍ତ ଉପରେ, ଆଶ୍ରିତ ଜନ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି। ସେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ନଜରଟି ସବୁବେଳେ ରଖିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେବେ ସେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ରଖନ୍ତିନି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ରଖିକିରି ବଡ ବଡ ବିପଦ ଆପଦ ଭୋଗ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୋଗ କରାଇ ନିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତ ଜାଣିଛି ଶରଣାଗତିର 6ଟି ଲକ୍ଷଣ, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ, ଭଗବାନ ମୋର ଏକାନ୍ତ ଆପଣାର ଜନ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଭାବ ବିଭିନ୍ନର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। ଜୟ ଜୟଗୁରୁ। ଆମ ସାରସ୍ୱତୀ ପାଠଚକ୍ରର ସଭାପତି ମହାଶୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କୁ ଭାବନଗରରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ଭାବନଗର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଜୟଗୁରୁ। ବୋଧେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେम ଅଛି। ତପନ ଭାଇ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲଥା, ତାପରେ ଭାଇ କହିବେ। ତପନ ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲଥା ଗୋଟେ। ଜୟ ଗୁରୁ। গুরুদেব নারায়ণ, গুরুদেব নারায়ণ, মন নিবেদন ঘেন, মন নিবেদন ঘেন। অধম জান বলে চরণ তଳରୁ ঠেলি, অধম জান বলে চরণ তଳରୁ ঠেলি, দূରରେ নରଖ ପ୍ରାଣ ଧନ, ମନ ନିବେଦନ ଘେନ।
ଗୁରୁଦେବ ନାରାୟଣ ମନ ନିବେଦନ ଘିନ ଯହି ତହି ସେ ମୂରତି ମନେ ଧ୍ୟାଇ ଥାଏ ଯେବେ ଯହି ତହି ସେ ମୂରତି ମନେ ଧ୍ୟାଇ কণ্ঠ কর তম গুণগান মন নিবেদন ঘিন গুরুদেব নারায়ণ মন নিবেদন ঘিন এ দেহ পরাণ মন কলি পদে অর্পণ এ দেহ পরাণ মন কলি পদে অর্পণ ভরমে নভজু আউয়ান ভরমে নভজু আউয়ান মন নিবেদন ঘিন মন নিবেদন ঘিন তুমরি সেবারে খটি যাও সারা জীবনটি তুমরি সেবারে খটি যাও সারা জীবনটি কৃপা কর করুণা নিধান কৃপা কর করুণা নিধান মন নিবেদন ঘিন মন নিবেদন ঘিন গুরুদেব নারায়ণ গুরুদেব নারায়ণ মন নিবেদন ঘিন মন গুরু নিবেদন ঘিন জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମର ଭାଇଙ୍କର ଟିକେ ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଭାପତିଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇକରି ଆମେ ତାକୁ ଶେଷ କରିବା ଆଜିର ଅଧିବେଶନ। ପରମାଧ୍ୟତମ ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସାରସ୍ୱତୀ ପାଠଚକ୍ରର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ମୋର ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଅଛି। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଜଗତରେ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବେ। କାହିଁ କରିବେ? ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଘଟିଲେ ତ ସେ ଆସନ୍ତି। ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଘଟିଲେ ଭଗବାନ ଅବତାର ବା ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିକି ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। କ'ଣ ଧର୍ମ ବ୍ୟଭିଚାର ହେଲେ ଜଗତରେ ଆସ ତମେ ଅବତରୀ ଧର୍ମର ସଂସ୍କାର କର ବାରମ୍ବାର ନୂଆ ନୂଆ ରୂପ ଧରି ଆସିଥିଲେ। ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁକି ସେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାଟା ଦେଶର ଦେଖିଲେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ସହଜ ଭାବରେ ଦେଶବାସୀ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ ବା ଧର୍ମ ଲାଭ କରିପାରିବେ ତା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର ଫଲୋ ଅପ୍ କରେଇଲେ। କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବା ଉପାୟ ନା ସେ ମାନେ କ'ଣ ଗୀତାରେ ଆମେ ବୋଲୁ ପିନ୍ଧି ଡୋର କୌପୁନି କଣ୍ଠେ ବାନ୍ଧି ମାଳି ଭକତି ବିହୁନେ ମିଳିବେ କି ବନମାଳି ଶିଖା ଆଇଲ ତେମେ ଜନେ
ଘରେ ବସି ଡାକ ଦେଲେ ମିଳିବେ ସେଦିନ। ସିଏ କହିଲେ ତମେ ମାଳା ତିଳକ ଜପ କରିକିରି ମାନେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶଟେ ଅଛି। ତମେ ମାନେ ଭାବ ଯେ ଚିତାଭସ୍ମ ବୋଳି ହୋଇ ଅମାବାସ୍ୟାର ନିର୍ଜନ ରାତିରେ ଶବ ଉପରେ ବସି ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ସାଧନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ନା, ତାହା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେତିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଦେଇଛି ତାହା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସାଧନା। ତୁମେମାନେ ସେତିକିରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଗଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ ହବ, ତମମାନେ ସବୁ ପାଇବ। ଏହା ହଉଛି କଥା। ତେଣୁ ସେ ଅଧିକାରୀ ଭିତରେ ଦେଶର ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କେମିତି କଣ କଲେ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ଭାବରେ ଦେଶବାସୀ ଧର୍ମ ଲାଭ କରିପାରିବେ, ସେଇ କଥାଟା ସେ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଗଲେ। କଣ ବୁଝେଇଲେ? ପ୍ରଥମେ ସେ କଣ କରିଦେଲେ ନା ଘରଟାକୁ ମନ୍ଦିର କରିଦେଲେ। ଘରଟାକୁ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରତି ଗୃହେ ସଂସ୍ଥାପନ ଗୁରୁଙ୍କ ଆସନ, ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କର ପୂଜନ ଅର୍ଚ୍ଚନ, ଗୃହାସନ ମନ୍ଦିର। ଘରଟାକୁ ମନ୍ଦିର କଲେ ଲାଭଟା କଣ ହେଲା ନା ମନ୍ଦିରରେ କିଏ ରହନ୍ତି? ଦେବତା ରହନ୍ତି ନା ରାକ୍ଷସ ରହନ୍ତି? ଗଲା, ସେଠି ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ଯଦି ମନ୍ଦିରରେ ଦେବତା ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମେ ଦେବତା ଭଳିଆ ନିଜକୁ ଗଠନ କର। ନିଜର ଆତ୍ମଗଠନ ଚାଲିଥିବ, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାଟା ଚାଲିଥିବ। ଏତିକି କରିଦେଲେ କଣ ହେଲା ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେଲା। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅଚିରେ ନିର୍ବିଚାରେ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳ ବିରତେ ପାଳନ କରି ଗଲେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଅହେତୁକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ହେଇଛି ମଧ୍ୟ। କେମିତି ହେଇଛି ସେ କଥା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ମଦନ ସୀତାରାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଆମର ଯୋଉ ଗଞ୍ଜାମର ସେ ଉଲିମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜି ପଟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, କାହିଁ ହେଇଛନ୍ତି? କେବଳ ଅକପଟ ଭାବରେ ମାନେ ଅବିଚାରରେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶଟାକୁ ପାଳନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଏତେ କଥା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯିଏ ଡାଉଟ୍ କରିଛି ଯାଇଛି, ଆମ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ କରି ସମର୍ପଣ ଅବିଚାର କରି ଆଦେଶ ପାଳନ, ଯାହା ବି ହଉ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ, ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେସ୍ ଦେଲେ ଗୃହାସନଟା। ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2 ବେଳା ଟିକେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କର। ତମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଭାବଟାକୁ ସେଇଠି ଜଣା। ସେ କହିଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁକି ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୂର ଧାଇଁକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, ସେଠି ଅଛି, ମୁଁ କୋଉଠି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ବତ୍ସ, ବାହାରେ ମୋର ଦର୍ଶନ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜ ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ବୁଡ଼ିଯାଅ। ଦେଖିବ ସେଠାରେ ଜଗଜ୍ଜନନୀକୁ କୋଳରେ ଧରି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଅଧିକାର କରି ବସିଅଛି। କାହିକ ମାତ୍ରକେ ମାଇକ, ତୁମେମାନେ ମତେ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଛୋଟିଆ କଥା ଇଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ, ସେଇ ଯୋଉ ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଗୃହାସନର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ। ଗୃହାସନଟା କଣ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୂଳ ପୀଠରୁ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣି ଘରେ ବସେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଘରର ମୁରବୀ କରିକିରି ତାଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ହିଁ ଚଳିବାଟା ହଉଛି ଗୃହାସନ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିକି ଘରେ ଏଇଠି ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ଇଏ ଘର ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ଆମେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଣା କିଙ୍କର କରିକିରି 2 ବେଳା ଯୋଉ ଟିକେ ଉପାସନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା କହିଛନ୍ତି, ଉପାସନା କର, ସ୍ତୋତ୍ର ବନ୍ଦନା ପାଠ କର, ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମିନିମମ୍ଟା ହଉଛି 2 ବେଳା ଟିକେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇକିରି ବା ଯେମିତି ଯେ ଭାବରେ ଅନୁମତି ନେଇଛନ୍ତି ବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇକିରି ସାଧନାର ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, 2 ବେଳା ଯିଏ ଯେମିତି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଭାବରେ ଠିକ ଭାବରେ
धीर स्थिर भाव में अविकृत भाव में जी जमी कर स्तोत्र वंदना टिके जमीती हेले पढ़े पढ़िले तार अर्थटा बुझा चेष्टा कले धीरे धीरे से कथाटा हृदयंगम ये कले गृहासन ये कथा गुड़ा करगले सोमट भाव में अंतर मध्य देखार अभ्यास से कथा ऑटोमेटिक सब कथा गुड़ाक होती जदि हो न अन्य कथा गुड़ाक चलने कष्ट हम कहीं ना जो जिनसटा मोर मोर बोली कही मनुष्य को टाणे से जिनसटा आम देले ठाकुर जो जिनसटा मोर मोर कही मनुष्य को टाणे से जिनसटा आम देले ठाकुर मो घर मो द्वारा मो परिवार से तुम पाखे न रखी से मत दे दियो असुविधा कौन ना बर्तमान आम जहाँ ग्रहण कले ताहा ठाकुर प्रसाद से गृहासन ठाकुर सहित चलनीटा को बहुत एम्फासिस दिया गृहासन भाव में गृहासन ठीक ठीक चलिले गृहासनटा मंदिर में परिणत हो जाए धीरे धीरे गृहासन सेवक मैंने देवत्व प्रतिष्ठित हो जाती ईश्वरत्व ब्रह्मत्व सब अति ऊर्ध्वर ऊर्ध्वतर अवस्था को जाने एकलव्य एकलव्य उदाहरण देकर कहुई कौन ना एकलव्य जमी गुरु प्रतिमूर्ति स्थापन करी समस्त प्रकार धनुर्विद्यार को निज करकमल आयत्त करें सेमती श्री श्री ठाकुर प्रतिमूर्ति गृह स्थापन करी जिते जहाँ अनुसरण करगले श्री सेवक माने अनुरूप भाव में फल लाभ करें यहाँ हूँ गृहासन महत्व गृहासन गृहासन कहले नुहे जे ठाकुर गोटे बड़ घर थी गोटे बड़ चेयर थी से खटटे पड़े से सब कथा नुहे मूलतः आम जो भाव में अच्छे आमर अवस्था अनुजाई आसन टे रखा जे गोटिकिया घर लोकटे चलुची भक्तटे चलुची छोटे ठाकुर विग्रह फूल चंदन देके प्रणाम कर जदि अवस्था सकाल सन्ध्या भोग देकी सत्र वंदना कर जिते जी जो अवस्था अच्छे आध्यात्मिक जगत गोटे हार्ड एंड फास्ट नुहे जी जमी जो अवस्था अच्छा से अवस्था ठाकुर को निजर साध्य सुविधा अनुजाई रखिकी से जो किंचित भाव में जो चलनीटा से गोटा भी गृहासन तमें जो गृह अच्छा से गृह ठाकुर गोटे आसन रखा गृहासन मूलतः कथा हूँ एवं निष्ठार सहित से गृहासन टे उपासना करवा नुहे जे उपचार प्राचुर्य मध्य यज्ञ भाया जी जमी भाव में अनुमति बा अभ्यस्त अच्छा से भाव में चलवा ये ठाकुर मिनिमम आदेश से जो चलिले घर ठाकुर अच्छा ठाकुर घर अच्छा तुम तुम घर चलुल तुम प्रकार चलो ना ठाकुर घर चलो ठाकुर बागे चलो से आमर जिते कुप्रवृत्ति धीरे 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 जो कथा आम ये जोग जप तप द्वारा करने को चाहूँ से कथाटा केवल गृहासन टे स्थापन कर ठाकुर घर से भावना नहीं कर चलिले से कथा सोमठ भाव आम द्वारा हो जाए ये ठाकुर घर ठाकुर संगे आम चल प्रचल करुँ ये जो भावनाटा यहाँ ही सेवक मान को धीरे धीरे उन्नति कराए कि मुख्य कथा है जो गृहासन स्थापन से जो गृहासन ठाकुर संगे चलिले से गोटाक ही शास्त्र वर्णित स्वधर्माचरण से गोटाक ही शास्त्र वर्णित स्वधर्माचरण से स्वधर्माचरण हेले कौन हुए प्रभु कहे कह किसी साध्यर निर्णय राय कहे स्वधर्माचरण कृष्ण भक्ति है से स्वधर्माचरण द्वारा
ସେବକ ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ, ଭକ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ଅତି ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ, ମିନିମମ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ଫର ଅଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ନ୍ୟୁନ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯୋଉ ଉପଦେଶଟା, କେବଳ ସେତିକିରେ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା କଣ କଣ ନ ହଉଛି, ଭକ୍ତି ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସେବା ସବୁ ମିଳିଯାଉଛି ସେଥିରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ପାଳନ। ଆମେ ଟିକେ ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର, ଟିକେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ସେତିକି ଟିକିଏ କରିଗଲେ, ଟିକିଏ ମତେ ଟିକିଏ ସୁଖ ପାଅ, ଟିକିଏ ତାଙ୍କ କଥା କରିଗଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମର ସବୁ ହବ, ଏତିକିରେ ତୁମମାନେ ସବୁ ପାଇବ, ଏତିକିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ ହବ। ଆମର ସମୟ ତ ହେଲାଣି, ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯାହା ଆମେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶିଖିଲେ, ସେସବୁ କଥା କେମିତି ଜୀବନରେ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଜୟ। ନାହିଁ ତମେ ସଭାପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପରେ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଯଶୋବନ୍ତୀ ମା ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଦଉନାହାନ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ନିତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ଯଥା ବିଧି ବିଧାନରେ, ଯଥା ସମୟରେ, ଯଥା 7ଟା 45ରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେହି ଅଧିବେଶନ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇବା ସହିତ ପୂଜ୍ୟ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା ଏବଂ ଭଗ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ନିମିତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୂଚନା, ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆମର 12, 13, 14 3 ଦିନ ଧରି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। 12, 13 2 ଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠଚକ୍ରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, 14 ତାରିଖ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ମଠରେ ଉକ୍ତ 3 ଦିନର ନିମନ୍ତେ ଭୋଗ ପାଇଁକି ଆମର ପ୍ରଣାମୀ ଦିଆଯିବ। ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁକି ଆମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆମର ପରିଧାନ ବସ୍ତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମର ପଠାଯାଇଛି। ଏମିତି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିବେଦନ, ସମସ୍ତେ ଏହି ପାଠଚକ୍ରରେ ଆମେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କେମିତି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ବର୍ଷରେ ଆମର ଯାହା ଆମର ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ସମସ୍ତ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସେବା ଜନିତ ଅପରାଧକୁ ମାର୍ଜନା କରନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କ ସେବା ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବା, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ଭିକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଠିକ୍ ନୂତନ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ଆମେ ସେବାରେ ବ୍ରତିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଣାମୀ ପ୍ରେରଣ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିବେଦନ, ଯେଉଁମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏହି ମହାଯଜ୍ଞରେ, ସେମାନେ ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଣାମୀ ପ୍ରେରଣ କଲେ ତାହା ଯଥା ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆମର ନିବେଦନ। ଯେଉଁ ଭାଇ ମା' ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠଚକ୍ର ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତା 6/4/2025 ରବିବାର ଦିନ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟକୁ ପରମାର୍ଥତମ ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ସହିତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମା' ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜିର ଅଧିବେଶନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଘଟିଯାଇଛି ସେଥିନିମନ୍ତେ ପରମାର୍ଥତମ ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା' ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ
କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଗୁଣରେ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବୁ। ଜୟ ବିଦାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଦୟାମୟ ଶ୍ରୀଚରଣେ ଏହି ନିବେଦନ, ଦୟାମୟ ଶ୍ରୀଚରଣେ ଏହି ନିବେଦନ, ନିରନ୍ତର ତବ ନାମ କରିବି ସ୍ମରଣ, ନିରନ୍ତର ତବ ନାମ କରିବି ସ୍ମରଣ। ଏହା ଛଡ଼ା ନ ରହିବ ଇତର, ଏହି ମାତ୍ର ଭିକ୍ଷା ମୋର, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୁହିଁ ଦାସ, ଏହି ଅହଙ୍କାର ଏକମାତ୍ର ଜୀବ, ପ୍ରବଳ ସଂସ୍କାର। ଏଥିଲାଗି ଯେବେ କାଳେ ନ ମିଳେ ମୁକ୍ତି, ତଥାପି ରଖିବି ମନେ ଅନନ୍ତ ତୃପତି। ତୁମରି ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ତୁମରି ଜଗତେ, ପଢିଥିବି ଯହିଁ ତହିଁ ତୁମରି ଇଙ୍ଗିତେ। ଧ୍ୱଂସ ପରେ ରଚନାର ଅଭିନବ ରୂପ, ଦେଖି ଦେଖି ସଲ ସ୍ୱରୂପ। ମିଳାଇ ନ ପାରେ ଯେବେ ତବ ଯନ୍ତ୍ରେଶ୍ୱର, ତବ ନାମେ ବାଇ ଯିବି ଭଙ୍ଗା ବୀଣା ମୋର। ଶୁଣୁ ବା ନ ଶୁଣୁ କେହି ଥିବ ଅହଙ୍କାର, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୋହି ଦାସ ଏତିକି ସଂସ୍କାର। ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀଚରଣେ କରେ ନିବେଦନ, ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀଚରଣେ କରେ ନିବେଦନ। ତୁମ ଜୟ ଗାଉଥିବି ଏ ସାରା ଜୀବନ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଜୟ ଗାଉଥିବି ଏ ସାରା ଜୀବନ। জয় গুরু, 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 জয় গুরু। ভাই জয় গুরু, জয় গুরু। নমস্কার।